शब्द बाणी टीवी सरब सांझीवालता दा प्रतीक। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ। तो आओ चमन साहब की रचना सरवण करिए, ते उस तो बाद आपां इस कवि दरबार की संपूर्णता करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत संगियो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुक्म हो गया कविता का, तो हुक्म मनना ही पैंदा, हुक्म छड्डिया नहीं जा सकता। हुक्म दे नंबर वाले बहुत होंदे आ, ताश वालियां नूं पता, इस करके हुक्म नूं स्वीकार करता होया मैं एक कविता तुहाडे नाल साझी कर लैना। दो टोटके सुना दिना, एक कविता सुना दिना। सारे ही वज चुके आ जिन्ने सीगे, मुड़ के मुढ़ों सुढ़ों शुरू हो गए वजने। कवि दरबार जिहड़ा सीगा ये दूजे दिन च हुण शामिल हो गया। ते आओ उसे तरह की कविता तुहाडे नाल साझी करां जिद्दां दी पहलों कीती सी। आप जी ने बड़ा तगड़ा ढेर नोटां दा लाता। का वैसे माया चंगी जी आ, माया पग नूं लग जाए पग आकड़ जांदी आ, ते माया बंदे नूं लग जाए बंदा भी आकड़ ही जांदा ना। ज़्यादा ही आकड़ जाए तो चार भरा चुक के भी लै जांदे आ, इहनूं लै जाओ छेती छेती इत्थों। है चीज़ ही इदां दी आ। मैनूं एक निक्की जी गल चेते आ गई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार दे विच तुहानूं पता 52 कवि सीगे, ते 1.5 कवि साਂਭਣਾ औखा आ हुंदा। 52 कवि कोई मामूली गल नहीं। 52 कवियां चों 13 कवि जिहड़े वो मुसलमान ते दूजियां जातियां दे भी सन। महाराज वो अजे स्टेज बनी हुई आ, पौंटा साहब गुरुद्वारे जाओ ना, उत्थे एक थड़ा बनया है। थड़ा, वो थड़े दे उत्ते खलो के जमुना तो 120 फुट उचाई ते आ, उस थड़े दे उत्ते खलो के सारे कवि वारी वारी कविता सुणाउंदे हुंदे ही। ते हैं ते गुरु महाराज भी 10वें पातशाह भी वो थड़े ते खलो के कविता सुणाउंदे हुंदे ही। ते वो थड़ा अजे भी हैगा। असीं भी उहदे ते 13 साल लगातार नहीं जदों जाना उस थड़े ते खलो के कविता सुनाउणी। हुण भी वो थड़ा हैगा, वो शीशियां दे विच मड़ दिता है कमेटी ने, उहनूं सुरक्षित कर लिया भी खराब ना हो जाए। कदे जाओ तो जरूर दर्शन करके आउणा। चरण धूड़ी महाराज दी उस थड़े नूं लगदी रही है, अजे भी हैगा, स्टेज हैगी अजे बनी हुई। तो बड़ा हौसला अफजाई करते हुंदे सी कवियां दी, उन्हां बड़े बड़े इनाम देने, हौसला अफजाई करनी, निरे जकारे नहीं छड्डणे, हथों भी छड्डना, बहुत ज़्यादा करते हुंदे सी वो महाराज हौसला अफजाई। एक बारी ना वो बहुते खुश हो गए एक कवि ते कविता ते। वो बहुते जिसले खुश हो गए ना तो उन्होंने कवि नूं एक हाथी देता, हाथी इनाम विच। हाथी कोई मामूली गल आ, 1.25 लाख दा हाथी कवि नूं मिल जाए। वो बेचारा चुप करके खड़ा रहा इदां महसूस आ जा। उन्होंने बाकी ते कहंदे ओए तैनूं हाथी मिलिया, तैनूं ते चाहिदा ਸੀ तू नचदा टपदा गाउंदा भंगड़ा पाउंदा, तू चुप करके बैठा इंदा भंगड़ा मैं सुआह पाउणा, ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਖਾਣਾ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਵੀਆ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਵਿਛਾ ਚਾਦਰ, ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਭਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 31 ਸਾਲ ਖਿਲਾਈ ਜਾਈ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹੀਂ। ਹੈ 65,000 ਮੋਹਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੀ। गुरु गोबिंद सिंह जी का मेरे कल उन्होंने करामात सी, मामूली गल नहीं। एक मोहर सोने दियां मोहरां हुंदियां सी, सोने दे रुपये हुंदे सी उदों। एक मोहर की कीमत अज दी अखबार विच 22,730 रुपये आ, ते 65,000 मोहर कवि नूं इनाम दे देनी, मामूली गल नहीं सी। बाकी चुप कर गए, कहते तुहानूं की होया हुण। ਉਹਦੀ कविता चंगी लगी, मैं उन्होंने इनाम देता। कहते जी सानू तो फिक्र पै गया,
ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹ ਘੋੜੇ, ਇਨਾਮ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਵੀਓ ਭੋਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਘਸਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣੇ ਆ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਟੌਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਖਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਟੌਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਖਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜਾ। ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਨੋਟ ਇਨਾਮ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਟ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟੌਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਖਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜਾ, ਪਰ ਪੌਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੂਜੀ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੜਫੇ, ਪਾਲੂ ਵਾਂਕਣਾ ਨਾਚ ਨਚਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਹੀਓ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਹੀਓ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਤੇ ਲੱਥੇ ਕੁਰਸੀਓਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਖੂ ਹਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ 3-4 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਹੋਣ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਐ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਬਰ ਆ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਉਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਿਆ ਵਾਲੀਆ, ਅਵੇਖ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤਾਈ ਮਾਲੀਆ। ਸਾਂਭ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤਾਈ ਮਾਲੀਆ। ਦਾਤਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਤਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮਲਾਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮਲਾਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕੌਮ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਨਵਾਬੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਬਸ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ
तां इहो ही पुकार है, आजा मेरी कुर्सीए तेरा इंतजार है, आजा मेरी कुर्सीए तेरा इंतजार है। इन्हां नूं ते बस उद्घाटना दा शौक है, फीते कट्टण दा, इन्हां नूं ते बस उद्घाटना दा शौक है। भुली जांदा सारिआं नूं चांदनी दा चौक है, भुली जांदा सारिआं नूं चांदनी दा चौक है। ये गड़बियां दे वांग पए आपो विच खैंदे, गड़बियां दे वांग पए आपो विच खैंदे आ, ते इन्हां दीयां गड़बियां गुआंढी चुक लैंदे आ, इन्हां दीयां गड़बियां गुआंढी चुक लैंदे आ। तड़फदी आ रूह ओ मियां मीर दरवेश दी, फेर काली हो रही तारीख मेरे देश दी, फेर काली हो रही तारीख मेरे देश दी। ये पग्गां उत्ते लगी जांदे दाग किदां धोणगे, ये नेता मेरी कौम दे इकट्ठे कदों होणगे, नेता मेरी कौम दे इकट्ठे किदां होणगे। ये चमन च बहार दा बसेरा कदों होऊगा, इस काली रात दा सवेरा कदों होऊगा। कई वारी मन चों फिर गल निकल आउंदी है ना, नहीं रह हुंदा, कह हो जांदा, लेख हो जांदा। घटनावां कई वारी ऐसियां आउंदियां। आओ मैं तुहाडे नाल कविता साझी करां। जिद्दां साडे नूर जी ने कहा, मैं वो कविता तुहाडे नाल साझी करन लगा। बड़ी सौखी जी कविता आ, उसे तरह दी आ, अद्धी क मैं कहनी, अद्धी तुसां कह देनी आ। कई वारी तुहां मेरे तों गांह लंघ जाना, मैं पिछां ही रह जाना। दृश्य वर्णन है। किन्नी वारी ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। 3-4 ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ। दृश्य वर्णन तुहाडे सामने पिक्टोरियल ब्यूटी होएगी। 3-4 वार कुट सिखां कोलों खा के बह गए राजपूत खुंब अपनी थपा के। बैठा अजमेर चंद सोचा पिया सोचदा, भीजी हुई बिल्ली मांग मिट्टी नूं खरोचदा। बैठा होया राजपूती फौज नूं बुला के 3-4-5 वट मत्थे उत्ते मंगना पहाड़ी कहाउण लग पिया। 3-4-5 वट मथे उत्ते पा के गुस्से विच आण के कचीची जेही खा के, गुस्से विच आण के कचीची जेही खा के कहण लगा, किसे नूं ख्याल कदे आया आ तानूं राजपूत केड़े भैड़े ने हैं। कहण लगा, किसे नूं ख्याल कदे आया वे तानूं राजपूत केड़े भैड़े ने बनाया है। किसे तो नहीं केसरी निशान गया पुटिया, वो सारी फौज कोलों एक बूहा भी ना टुटिया है। सारी फौज कोलों एक बूहा भी ना टुटिया। किड्डी हैरानी मेरे दिल विच गिला आ, आनंदपुर साहब केड़े किलियां चों हाँ गिठ गिठ नक एवें रखे आ वधा के, डोब दे चपनी दे विच पानी पा के। हाँ पीढ़ियां ते बह जाओ, चूड़े हत्थां विच पा के, ते धोतियां दी थावें पा लो सुथना सवा के। हैं धोतियां दी थावें पा लो सुथना सवा के। गुस्से विच राजा जदों लाल पीला हो गया, सभा विच बुढ़ा एक उठ के खलो गया। कहण लगा, महाराज एवें कानूं गुस्से विच आउंदे हो, अपने सिपाहियां ताई झाड़ां कानूं पाउंदे हो। मन्निया सिपाही साडे फिटे होए पड़ोले आ, पर पंथ दे सिपाही किहड़े गुड्डियां पटोले आ। हैं मन्निया सिपाही साडे फिटे होए पड़ोले आ, पर पंथ दे सिपाही महाराज किहड़े गुड्डियां पटोले आ। सोची आ स्कीम, मैं दिमाग नूं दौड़ा के किले वाली रख दईए टिबरी घुमा के। हुण स्कीम दसदा, सोची आ स्कीम, मैं दिमाग नूं दौड़ा के किले वाली रख दईए टिबरी घुमा के। कल नूं सवेरे एक हाथी मंगवा दिओ, कल नूं सवेरे एक हाथी मंगवा दिओ। उस ताई बाल्टा शराब दा छका दिओ, नहीं छकाई दा ते होर कुछ वा पिला दिओ। उस ताई बाल्टा शराब दा पिला दिओ। सुंड नाल ओदे 4 तलवारां बनवा के, मत्थे उत्ते लोहे दीयां चादरां जड़ा के किले वाल सीधा ओदे मूंह नूं करा दिओ। वड्डी सारी वार एक ओदे पिछे
ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊ ਸੁੱਟੀ ਜਾਊ ਝਟਕਾ ਕੇ ਢੁੱਡ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਸਿੱਟੂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅੜਾ ਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਫੇਰ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸਰਾਧਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਹਾਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਫੇਰ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸਰਾਧਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਦੌੜਾ ਸੂਈਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਾਈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਗ ਦਿਆ ਵਾਲੀਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਹਾਏ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੰਗਾਏ ਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ 4 ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਟਕਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਟਕਾਏਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੂਈਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਆ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਮਟਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਮਟਵਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਨਾਕੀ ਜਰਾ ਫੀਨਾ ਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨੱਕ ਜਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਕੀ ਜਰਾ ਫੀਨਾ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਆ 80-90 ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾਲ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਖਵਾਲਦਾ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਖਵਾਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਕੇ ਕੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ ਇੱਕੋ ਡੀਕੇ ਕੁੰਡਾ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਣਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਵਾ 6-7 ਵਟੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕੁਣਕਾ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਣਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਵਾ 6-7 ਵਟੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਜਾਈ ਥੋੜੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਜਾਈ ਥੋੜੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ 13-14 ਗਿੱਠਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ 13-14 ਗਿੱਠਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਥੀ ਜਰਾ ਆਕਰਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਰੂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਭੱਜਾ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਵੇਖਿਓ ਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਉਹ ਹਾਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਗੋਗੜ ਦੀ ਖੈਰ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਮਨਾਏਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੰਨਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇਗਾ ਦੱਸ ਭਲਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇਗਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਨਾ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ